اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 144 144۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ وما اور نہیں، محمدن محمد، الا مگر، رسول رسول، قد یقیناً، خلط گزر چکے ہیں، من سے، قبلہ آپ سے پہلے، الرسول رسول، آفا ان تو کیا اگر، ماتا انتقال فرمائیں، او یا قتلا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم پھر جاؤ گے تم، علی پر، اعقابکم الٹے پاؤں، ومن اور جو، ینقلب پھرتا ہے، علی عقبیہ الٹے پاؤں، فلن تو نہیں، یضر بگاڑ سکے گا، اللہ اللہ کا، شیئن کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اور جلدی اجر دے گا، اللہ اللہ، الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ کریم غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کو کچھ ہدایات جاری فرماتا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو نو مسلم تھے، اسلام کے اندر ابھی نئے نئے تھے، اور ان کی ہمت کسی حد تک کمزور پڑ گئی تھی، وہ مختلف طرح کی سوچوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ اللہ کریم صحابہ کرام کو صبر کرنے کی، اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے کی، اپنے مشن کے ساتھ وفا کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے گا آیت کے اندر بہت معنویت ہے، اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وما محمد الا رسول، پہلا جملہ ہی بڑا زوردار ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم رسول ہیں۔ وہ رسول تو ہیں مگر خدا نہیں ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہیں، وہ انسان کامل ہیں، انسان اکمل ہیں، تمام انسانوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے ان کے اوپر بھی موت آئے گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کئی رسول آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے تمام رسول جو ان سے پہلے تشریف لائے، جب وہ بھی گزر گئے ہیں، جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ آفا ام ماتا او قتلا، اگر وہ انتقال فرما جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لو گے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں۔ اللہ رب العالمین اس لیے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، غزوہ احد کے دوران جب خالد بن ولید نے پہاڑی کی طرف سے حملہ کر دیا تھا، پہاڑی کو خالی پا کر، تو اس وقت بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جن کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس قدر گھمسان کا رن پڑا کہ اپنے اور بیگانے کا فرق ختم ہو گیا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے،
मुसलमान कौन है, काफिर कौन है। इसी हमले के दौरान जो दूसरा हमला था जो खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी की जानिब से किया था, इसी हमले के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्ने कुमैया एक काफिर ने पत्थर मारा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये अफवाह उड़ा दी गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। बस इस खबर का मशहूर होना था कि मुसलमानों के अवसान खता हो गए। बाज कमजोर दिल मुसलमानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि काश अब्दुल्ला बिन उबई हमारे लिए अबू सुफियान से अमान तलब करे। बाज मुनाफिकों ने यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो शहीद कैसे किए जाते, आओ अपने पहले दीन की तरफ लौट जाएं। लेकिन बाज ऐसे जांबाज सहाबा इकराम भी थे कि इस मुश्किल वक्त में, नाजुक तरीन घड़ी में वो साबित कदम रहे। हजरत अनस बिन नदर रदियल्लाहु ताला अन्हो ललकार रहे थे कि आओ जिस मकसद के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी, उसी के लिए हम भी अपना सर कुर्बान कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जिंदा रहने में क्या लुत्फ है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो क्या हुआ, उनका रब तो जिंदा है। ये कहकर उन्होंने कुफार पर हमला कर दिया और लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश किया। बाज नौ मुस्लिमों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सुनकर जो कमजोरी दिखाई, उस पर उन्हें ये तंबीह की जा रही है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, खुदा नहीं हैं। वो मखलूक हैं, वो खालिक नहीं हैं। खालिक को मौत नहीं आनी, खुदा को मौत नहीं आनी। वो है हय, वो है कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला और पूरी कायनात को थामने वाला अल्लाह है। और हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, तो बंदा होने के नाते उन पर मौत तो आनी है। इस दुनिया के अंदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़याम की मुद्दत मुकर्रर है। जब वो फानी दुनिया को छोड़कर रफ़ीक़े आला की तरफ इंतकाल फरमाएं तो क्या तुम उनका दीन छोड़ दोगे और इस्लाम की खातिर लड़ना बंद कर दोगे? ऐसा किया तो खुद ही नुकसान उठाओगे। अल्लाह ताला के दीन को तुम्हारे इस रवैये से कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला ने आगे यही बात इरशाद फरमाई, व मैं यांक़लिब अला अक़िबैहि, और जो उल्टे पांव लौटेगा फिरेगा इस दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन की तरफ जाएगा, फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, तो नहीं बिगाड़ सकेगा अल्लाह का कुछ भी। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अल्लाह शुक्र करने वालों को जल्दी अजर देगा। ये आयत मुबारका सहाबा इकराम की खुशकिस्मती की दलील है कि सहाबा इकराम किस कदर खुशकिस्मत थे, खुश नसीब थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रहनुमाई फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिदायत जारी फरमा रहा है। अगर उनके दिलों के अंदर कोई मनफी नेगेटिव कोई ख्याल भी पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आयतें नाज़िल हो जाती हैं और उन्हें उस बुरे ख्याल से रोक कर उन्हें हिदायत की तरफ गामजन कर दिया जाता है। ये ख्याल गलत था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ये झूठी खबर उड़ा दी गई थी तो सहाबा इकराम को अपने हौसले पस्त नहीं करने चाहिए थे। इस पर अल्लाह करीम ने सहाबा इकराम की रहनुमाई फरमाई। तुम अल्लाह के दीन की सरबलंदी की खातिर जिहाद कर रहे हो, तुमने इस्लाम के परचम को थामना है, तुम इस्लाम को सरबलंद करो, इस्लाम को, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल के अंदर जागुज़ी करो और इसी के साथ साथ अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए मरना और मिटना सीखो और जज्बा शहादत से सरफराज होना सीखो। इस आयत मुबारका के अंदर हमारे लिए भी सबक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोशन दीन हमारे पास लेकर आए हैं, जो अल्लाह की किताब हमारे पास लेकर आए हैं, जो इस्लाम की सुनहरी तालीमात हमारे पास लेकर आए हैं, वो तालीमात हमारे पास मौजूद हैं, वो कुरान हमारे पास मौजूद है, वो दीन इस्लाम हमारे पास मौजूद है। तो इस दीन की सरबलंदी के लिए हमें शब रोज़े करना चाहिए, हमें अपनी तमाम तर
जद्दोजहद को बरूए कार लाना चाहिए। हमें अपनी तमाम तर कोशिशें इस दीन मतीन की खिदमत के लिए वक्फ करनी चाहिए। हमें हर किस्म की मसाई से काम लेकर, कोशिश से काम लेकर, मेहनत से काम लेकर, दिन रात एक करके तन मन धन की बाजी लगा देनी चाहिए इस दीन इस्लाम की सरबलंदी की खातिर और इसकी सुरखरुई की खातिर। अगली आयत मुबारक सुनिएगा, वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। बड़े प्यारे अल्फाज हैं ये भी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मा नहीं, काना है, लिनफ्सिन किसी शख्स के लिए, अन के तमूता वो मरे, इल्ला बगैर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इजाजत के, किताबन लिखा हुआ है, मुअज्जलन मुकर्रर वक्त। अब समझिएगा इस जुमले को पहले, ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स अल्लाह के इज़्न के बगैर मरे। नहीं मुमकिन कि कोई शख्स मरे बगैर अल्लाह की इजाजत के। जिसको भी मौत आएगी इज़्न इलाही के साथ आएगी, हुक्म इलाही के साथ आएगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इज़्न इलाही के बगैर मर जाए, हुक्म इलाही के बगैर मर जाए। हर इंसान का मुकर्ररा वक्त अल्लाह के यहाँ लिखा हुआ है। वो लिखी हुई जिंदगी जब तक पूरी गुजार नहीं लेगा, उस वक्त तक उसे मौत छू भी नहीं सकती, उस वक्त तक उसे मौत आकर मार नहीं सकती। क्यों ये आयत मुबारका उतारी गई? अल्लाह करीम ने इसलिए ये आयत उतारी कि देखें, बुज़दिली मोमिन का शेवा नहीं है, शुजाअत व बहादुरी मोमिन का शेवा है। बुज़दिली से किसी इंसान की उम्र बढ़ नहीं सकती और शुजाअत व जवामर्दी से किसी की उम्र घट नहीं सकती। उम्र का ताल्लुक अल्लाह के इज़्न के साथ है, जिंदगी का ताल्लुक अल्लाह के इज़्न के साथ है। सो तुम जियो सीना तान कर, तुम जियो मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करते हुए। जितने भी इम्तिहान आए उन इम्तिहानों में से तुम सुरखरू होकर गुजरो, तुम कामयाब होकर गुजरो। रह गई जिंदगी की बात तो वो अल्लाह के यहाँ रोज़े अज़ल से तय है। अब आगे अल्लाह करीम एक और बात इरशाद फरमाता है इसी आयत मुबारका के अंदर, आयत नंबर 145 के अंदर, व मन युरिद, और जो शख्स चाहता है, मन जो युरिद चाहता है, सवाबत दुनिया, दुनिया का फायदा, नुतीही मिन्हा, हम देते हैं उसको इसमें से। जो दुनिया का फायदा चाहता है हम उसे दुनिया में से दुनिया का फायदा देते हैं। दुनिया चाहोगे, अल्लाह पाक फरमाता है हम तुम्हें दुनिया दे देंगे। आगे दूसरा जुमला सुनिए अब, व मन युरिद, मन जो युरिद चाहता है, सवाबल आखिरती, आखिरत का सवाब, नुतीही मिन्हा, हम देते हैं उसे इसमें से। नुतीही, हम उसे देते हैं, मिन्हा, इसमें से। अल्लाह पाक फरमाता है दुनिया चाहते हो हम दुनिया देंगे, आखिरत चाहते हो हम आखिरत देंगे। अब ये फैसला तुमने करना है कि तुम्हें दुनियावी फ़ायदे चाहिए या तुम्हें उखरवी फ़ायदे चाहिए। जो दुनियावी फ़वाइद का तलबगार होगा हम उसे दुनिया के फ़ायदे अता कर देंगे, और जो आखिरत के फ़ायदों का तलबगार होगा हम उसे आखिरत के फ़ायदे अता कर देंगे। वसनज्ज़िश शाकिरीन, और हम जल्दी अजर देंगे अपने शुक्रगुजार बंदों को। अल्लाह करीम इस आयत मुबारका के अंदर दो बातें इंतहाई वजाहत के साथ अपने बंदों को समझा रहा है कि ऐ बंदो, मौत आएगी, वक्त मुकर्ररा पर आएगी। मौत का टाइम अल्लाह ताला के यहाँ तय है, लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे ना कोई पीछे कर सकता है, उसे ना कोई आगे कर सकता है। और साथ ही अल्लाह पाक ने ये बात इरशाद फरमा दी कि जब तुम मैदान जिहाद के अंदर जाओ तो तुम दुनिया के फ़ायदे पेश नज़र न रखो, तुम आखिरत के फ़ायदे पेश नज़र रखो, क्योंकि दुनिया कलील है, आर्जी है, और आखिरत कसीर है, और आखिरत दायमी और अबदी है। इसी के साथ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 146 भी सुनिएगा, वकअय्यिन, और कितने ही, मिन नबिय्यिन, नबी हो गुजरे हैं, कातला, जिन्होंने जिहाद किया, माहू, उनके हमरा, रिब्बियूना, अल्लाह वाले, कसीरुन, बहुत से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं कि जिहाद किया उनके हमरा बहुत से अल्लाह वालों ने।
وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں کہ جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کا ذکر فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے انبیاء ہوئے کہ ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو پیروکار تھے، ان پر جو ایمان لانے والے تھے، ان ایمان لانے والوں نے اپنے اس نبی کے ساتھ، اپنے نبی کے ہمراہ، اپنے نبی کے شانہ بشانہ بہت سے ایسے لوگ ہوئے کہ جو اللہ والے تھے اور انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جہاد کیا۔ فما وہنو، انہوں نے ہمت نہ ہاری، ما نہ، فما فا پس ما نہ، وہنو ہمت ہاری، لما بوجہ اس کے جو اصابہم انہیں پہنچی تکلیفیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں انہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچی ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، ومستکانوا، اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تکلیفوں میں صبر کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پچھلے انبیاء آئے، ان کے پیروکار ہوئے اور ان کے پیروکاروں نے اپنے نبیوں کے ہمراہ، اپنے نبیوں کے شانہ بشانہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، انہیں تکلیفیں بھی آئیں، انہوں نے بھی ہمت نہ ہاری، وہ بھی کمزور نہ ہوئے، انہوں نے بھی ہار نہ مانی۔ سو اسی طرح اے میرے آخری نبی کے غلاموں، اے میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والو، تم تو آخری نبی کے غلام ہو، تمہاری تو شان ساری امتوں سے جدا ہے، وراء الورا ہے، اوپر ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ سو تمہیں بھی نہ ہمت ہارنی چاہیے، نہ کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ ہی ہار ماننی چاہیے، بلکہ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو تکلیفوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیتا ہے اللہ اسی سے تو پیار کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، قرآن مجید کی ان آفاقی آیات کو معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور اس پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس 146 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا